Good morning, friends. So let's start to our sixth lecture of photochemistry. In last lecture, we discussed about Naresh type 1 reaction in detail. So just recap that points about Naresh type 1 reaction. I already mentioned you about just note down points side by side. Okay. So in case of Naresh type 1 reaction, important points were the alpha cleavage of carbonyl compounds takes place, maybe aldehyde or ketone. So finally you will get two free radicals intermediate, and then this two intermediate will go to different formation of product, maybe in a aldehyde, in ketene, or a simple addition of radicals. Also, the Naresh type 1 reaction is favorable in gaseous form or in a, you can say, vapor form. In vapor form or gaseous form, as if after decarboxylation biradical are stable, then decarboxylation will take place. Mostly when there will be no mention of any phase, then you should consider it as a vapor phase, and to decarboxylation it will be favorable for this. Then the radical formation, biradical will be formed. Radical formation will be such like both radicals should be um, more stable, means tertiary radical is more stable than secondary is more stable than primary. So more stable radical will be there, tertiary radical, secondary radical will be there, then decarboxylation is favorable, more favorable. Okay, now also the Naresh type 1 reaction was cyclic also, acyclic also. So there was a different conditions for different Naresh type 1 reaction also. Now in this lecture we are going to see some more example about Naresh type 1 reaction. See, in this example, after absorption of photon, firstly there will be formation of biradical, alpha bond cleavage will take place. Now alpha bond means alpha to carbonyl, adjacent of carbonyl. Alpha bond cleavage takes place, biradical formation happen. See, just I forget to write here CH3, you mention it. Then after cleavage, here is the main point. After cleavage, as the bond is broke down, there will be free rotation takes place. Okay, free rotation will be possible. Now, as the CH3 group is above the plane, after bond breakdown of bond, it will rotate to below the plane, and by again, what can I say? Addition of these two radicals, new bond will be formed at the same position, but now the position of CH3 is different. Firstly it was in above the plane, now it is below the plane. Okay, these two compounds are different. Now the second condition, as there is no mention vapor phase or liquid phase, it will be decarboxylation is possible. Why? Because here see CH3 again CH3, both CH3 means this uh, radicals are secondary radical and secondary radical. So secondary radical are favorable, stable radicals. So you can say this radical formation will take place by decarboxylation. After decarboxylation, these two radicals will form a new bond. Now see, again two conditions. This whole compound can rotate itself. So if this bond will rotate, then this remain as it is, and this methyl group will change its position. Now it is rear to the observer, means below the plane, and if it is remains same, now the two structure, trans structure and cis structure, among these two trans is favorable. Okay. Now the second condition, if abstraction of alpha hydrogen takes place, abstraction of alpha hydrogen to this any carbon, means any radical, then what happened? Hydrogen will lose its one radical, here new bond will form, and hydrogen radical will be released, can be attached to any radical, means this radical. Now see, two possibilities again here. कुठलाही एक रॅडिकल बाहेर काढला, सपोज आपण इथला हायड्रोजन बाहेर काढला, काय होणार आहे, इथे एक रॅडिकल फॉर्म होणार आहे आणि नवीन बॉन्ड फॉर्म होणार आहे याच्यामध्ये.
ओके, आता कंडिशन काय आहे, इथे डबल बॉन्ड फॉर्म झाला, इथला जो हायड्रोजन रॅडिकल बाहेर पडला तो या रॅडिकलने ॲब्स्ट्रॅक्ट केला, म्हणजे इथे आता हायड्रोजन लागला, म्हणजे हे आता सॅच्युरेटेड पोझिशन झाली आहे. आता दोन जे डबल बॉन्ड इथे फॉर्म झाला त्याच्यामध्ये कंडिशन काय आहे की हा जो मिथिल ग्रुप आहे तो इथे काय आहे, ट्रान्स आहे, ट्रान्स. ओके, आणि इथे काय आहे, सिस आहे. अगेन ट्रान्स अँड सिसमध्ये मोर फेवरेबल काय असणार, ट्रान्स इज मोर स्टेबल. ओके, ट्रान्स अल्किन्स आर मोर स्टेबल. ओके, सो दिस इज अबाउट टाईप दॅट जर बॉन्ड ब्रेक झाल्यानंतर रोटेशन पॉसिबल असेल, सिंगल बॉन्ड ना, सिंगल बॉन्डला रोटेशन पॉसिबल असतं, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन्स आहेत. त्यामुळे सिंगल बॉन्डला रोटेशन पॉसिबल आहे, त्यामुळे जे काही रिअर ग्रुप्स असतील किंवा फ्रंट ग्रुप असेल ते बॅक साईडला जाऊ शकतात आणि मोर स्टेबल प्रोडक्ट देऊ शकतात. हे लक्षात ठेवून रिॲक्शन करायचे. ओके, सी वन मोर एक्झाम्पल. दिस एक्झाम्पल इज ऑल्सो नरिश टाईप 1 रिॲक्शन. बट नरिश टाईप 1 रिॲक्शन म्हणजे आपण काय बघणार की अल्फा क्लिवेज पॉसिबल आहे की नाही ते बघणार. पण याच्यामध्ये काय आहे, जर सायक्लोप्रोपेन रिंग असेल तर नरिश टाईप 1 रिॲक्शनमध्ये का सायक्लोप्रोपेन रिंग जास्त आहे, स्ट्रेन रिंग आहे, त्यामुळे पहिल्यांदा आधी सायक्लोप्रोपेन रिंग ब्रेक व्हायला बघणार. अशा वेळी अल्फा क्लिवेज होता काय होणार आहे, बीटा क्लिवेज होणार आहे. सी इन मॉलिक्यूल इफ देअर इज सायक्लोप्रोपेन रिंग इज प्रेझेंट ॲट अल्फा पोझिशन देन बीटा क्लिवेज टेक्स प्लेस. म्हणजे अल्फा बॉन्ड ब्रेक नव्हता, कुठला बॉन्ड ब्रेक होणार आहे, कार्बोनिल ग्रुपपासूनचा बीटा बॉन्ड ब्रेक होणार आहे. आता यातला बीटा बॉन्ड कुठला येणार आहे, हा जरा अल्फा बॉन्ड, हा पण जरा अल्फा बॉन्ड, हा जो आहे नेक्स्ट पोझिशनचा तो काय असणार आहे, बीटा बॉन्ड. किती बीटा बॉन्ड पॉसिबल आहेत, सॉरी सी, हा इथे एक बीटा बॉन्ड आहे आणि इथे पण एक बीटा बॉन्ड आहे. दोन बीटा बॉन्ड पॉसिबल आहेत, म्हणजे दोन रिॲक्शन होणार आहेत. पण दोन्ही बीटा बॉन्ड काय आहेत, सेम पोझिशनला आहेत, म्हणजे सेम सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर आहे दोन्ही बीटा बॉन्डपासून केल्यात तर. मग तुम्हाला फायनल प्रोडक्ट पण सेम मिळू शकतो. सी पहिल्यांदा काय होणार आहे, HNO ॲब्सॉर्ब केल्यानंतर मॉलिक्यूल हायर स्टेटला जाईल, ट्रिपलेट स्टेटला. हे मी प्रत्येक वेळी मेन्शन नाही करत आहे, हा कन्सिडर करा की मॉलिक्यूल पहिल्यांदा ग्राउंड स्टेटला असणार आहे, एनर्जी ॲब्सॉर्ब करणार आहे फोटॉन, आणि म्हणजे फोटॉनमधली एनर्जी ॲब्सॉर्ब करणार आहे. समजतं ना, लाईट पडल्यानंतर लाईटमधली एनर्जी इन फॉर्म ऑफ अ क्वांटा और अ फोटॉन इट विल ॲब्स्ट्रॅक्टेड और ॲब्सॉर्ब बाय मॉलिक्यूल, देन इट गोज टू हायर एक्सायटेड मीन्स सिंगलेट स्टेट. सिंगलेट स्टेटमधनं इंटरसिस्टम क्रॉसिंग होतो, ट्रिपलेट स्टेटला जाणार, आणि तो आपण जो मॉलिक्यूल आहे तो आता पुन्हा रिॲक्शनसाठी घेतो. मग या ज्या रिॲक्शन आहेत सिंगलेट स्टेटमधल्या आणि ट्रिपलेट स्टेटमधल्या, दोन्ही वेगवेगळे प्रोडक्ट देऊ शकतात. याच्यामध्ये आपण मागच्या लेक्चरलाच बघितलेलं की जर मॉलिक्यूल ट्रिपलेट स्टेटमध्ये असेल तर नरिश टाईप 1 रिॲक्शनमध्ये रिॲक्शन काय असते, फेवरेबल असते किंवा त्याचा रेट जास्त असतो फॉर द ट्रिपलेट स्टेट. नाव आता आपला मॉलिक्यूल ट्रिपलेट स्टेटमधला आपण कन्सिडर केला, म्हणजे ग्राउंड स्टेटमधला एनर्जी ॲब्सॉर्ब केल्यानंतर ट्रिपलेट स्टेटला जातो आणि नंतर काय होतं, बायरॅडिकल फॉर्मेशन होतं, म्हणजे एक बॉन्ड क्लीव्ह होतो. आता या रिॲक्शनमध्ये आपण काय बघतो की जर सायक्लोप्रोपेन रिंग प्रेझेंट असेल कार्बोनिल ग्रुपच्या बाजूला तर ती हायली स्ट्रेन रिंग असल्यामुळे अल्फा क्लिवेज न होता, म्हणजे कार्बोनिलच्या बाजूचा बॉन्ड न ब्रेक होता, त्याच्यापासून जो दुसऱ्या पोझिशनला असणार आहे तो बॉन्ड ब्रेक होणार आहे, दॅट इज बीटा बॉन्ड. बीटा बॉन्ड आपले दोन आहेत, दोन्ही सिमेट्रिकल आहेत, त्याच्यामुळे आपण एक बॉन्ड क्लीव्ह केला, सपोज काय होणार आहे, बाय रॅडिकल फॉर्मेशन झालं. बीटा बॉन्ड एक क्लीव्ह केला, बाय रॅडिकल फॉर्मेशन झालं. ओके, आता काय आहे, डिफरंट कंडिशन आहे, लक्षात घ्या. इथे जो हायड्रोजन आहे तो ब्रेक होणार आहे आणि रॅडिकल फॉर्म करणार आहे. रॅडिकल जे फॉर्म होतील म्हणजे हायड्रोजन रॅडिकल बाहेर पडणार आहे, आणि इथला जो रॅडिकल आहे तो दोन कंडिशन देऊ शकतो. एक म्हणजे या रॅडिकलबरोबर बॉन्ड फॉर्म करू शकतो किंवा या रॅडिकलबरोबर बॉन्ड फॉर्म करू शकतो. म्हणजे अल्किन फॉर्म होतं ना, दोन टाईपमध्ये अल्किन फॉर्म होऊ शकतो. सपोज अगर या रॅडिकलबरोबर बॉन्ड फॉर्म केला तर काय होणार आहे, इथे डबल बॉन्ड फॉर्म होणार आहे आणि तुम्हाला हा कंपाऊंड मिळणार आहे. ओके, प्रोडक्टमध्ये जर या रॅडिकलबरोबर बॉन्ड फॉर्म केला तर तुम्हाला काय मिळणार आहे, ही अल्किन मिळणार आहे. आता पुन्हा काय, या दोन प्रोडक्ट्समधल्या ही जी अल्किन फॉर्म होते, हा जो अल्किन कंपाऊंड फॉर्म होतं, याच्यामध्ये पॉसिबिलिटी दुसरी काय आहे की हा जो फॉर्म झालेला आहे तो काय आहे, सिस फॉर्ममध्ये आहे. सिस म्हणजे लक्षात येत आहे ना, हे काय झालं, सिस दोन्ही हायर ग्रुप काय आहेत एका साईडला आहेत
आणि ही काय पोझिशन असते, ट्रान्स. म्हणजे दोन्ही सेम ग्रुप हायर ग्रुप जे असतात काय असतात, डिफरंट पोझिशनला असतात. बल्की ग्रुप डिफरंट पोझिशनला आहेत म्हणजे काय असणार आहे, कंपाऊंड स्टेबल असणार आहे. बल्की ग्रुप जर सेम पोझिशनला आले तर काय होणार आहे, रिपल्शन होणार आहे. त्याच्यामुळे जेव्हा ट्रान्स पोझिशन असते ती काय असते, फेवरेबल पोझिशन असते. मग याच्यामध्ये सुद्धा हा काय आहे, सिस कंपाऊंड आहे आणि हा आहे ट्रान्स कंपाऊंड. मग मेजर कुठला असणार आहे, ट्रान्स कंपाऊंड. ओके. सो इथे लक्षात घ्यायचा पॉईंट काय, जर सायक्लोप्रोपेन रिंग असेल कंपाऊंडमध्ये तर नरिश टाईप रिॲक्शन 1मध्ये अल्फा क्लिवेज नव्हता, काय होणार आहे, बीटा क्लिवेज होणार आहे. ओके. नाउ सी नेक्स्ट एक्झाम्पल. ओके, वन मोर एक्झाम्पल ऑफ सायक्लोप्रोपेन. आता तुम्हाला लक्षात घ्यायचं आहे की कंपाऊंडमध्ये सायक्लोप्रोपेन रिंग आहे की नाही हे पहिल्यांदा बघायचं. ओके, कार्बोनिल कंपाऊंड आहे, सायक्लोप्रोपेन रिंग आहे, HNO आहे. ॲरोवरती लिक्विड फेज दिलेला नाही आहे म्हणजे किटीन फॉर्म होण्याचा प्रश्न नाही आहे. पहिल्यांदा आधी काय फॉर्म होणार आहे, वेपर फेज आहे त्याच्यामुळे किंवा कन्सिडर करायची वेपर फेज. डिकार्बॉक्सिलेशन पॉसिबल आहे किंवा बाय रेडिकल फॉर्म होऊन सायक्लिक कंपाऊंड फॉर्म होऊ शकतो. पण याच्यामध्ये काय आहे, सायक्लोप्रोपेन रिंग आहे त्याच्यामुळे क्लिवेज कुठला होणार आहे, अल्फा क्लिवेज नव्हता, काय होणार आहे, बीटा क्लिवेज होणार आहे. अल्फा म्हणजे कुठला झाला, कार्बोनिलच्या बाजूचा म्हणजे हा किंवा हा. पण आपल्याला काय करायचं, बीटा क्लिवेज करायचं आहे. बीटा कुठले कुठले पॉसिबल आहेत, बीटा म्हणजे काय, हा एक बीटा हा जो आहे तो, आणि दुसरा म्हणजे हा एक बीटा. बरोबर, दोन्ही बॉन्ड ब्रेक करून बघूया वन बाय वन. ओके, सी फर्स्टली आपण जर हा इकडचा बॉन्ड ब्रेक केला म्हणजे हा बॉन्ड ब्रेक केला बीटा पोझिशनचा तर काय होणार आहे, दोन रेडिकल फॉर्म होणार, हिअर वन अँड हिअर वन. ओके. ना अगेन टू पॉसिबिलिटीज. मग असे जसं बघितलं तसं हायड्रोजन ॲब्स्ट्रॅक्ट केल्यानंतर हायड्रोजन कुठला ॲब्स्ट्रॅक्ट करण्यासारखा आहे, आत्ता आपल्याला पॉसिबल कुठला आहे, हा जो हायड्रोजन आहे तोच प्रेझेंट आहे, तो एक ॲब्स्ट्रॅक्ट होऊ शकतो, बाहेर पडू शकतो, रॅडिकल फॉर्म करू शकतो. हायड्रोजन इथला ब्रेक झाल्यानंतर काय होणार आहे, हायड्रोजन रॅडिकल बाहेर पडणार आहे. दोन कंडिशन, एक म्हणजे हा रॅडिकल आहे तो हायड्रोजन ॲब्स्ट्रॅक्ट करू शकतो किंवा हा रॅडिकल हायड्रोजन ॲब्स्ट्रॅक्ट करू शकतो. जर या रॅडिकलने हायड्रोजन ॲब्स्ट्रॅक्ट केला म्हणजे ही कंडिशन, तर डबल बॉन्ड कुठे फॉर्म होणार आहे, इथे फॉर्म होणार आहे. म्हणजे इथला जो हायड्रोजन होता त्याचे 2 इलेक्ट्रॉन बाहेर पडले, म्हणजे हायड्रोजन रॅडिकल आणि इथे एक इलेक्ट्रॉन, हा एक रॅडिकल. याने जर डबल बॉन्ड फॉर्म केला तर हे स्ट्रक्चर मिळतं आहे. आणि सपोज जर या बॉन्डने रॅडिकल रॅडिकल बॉन्डबरोबर बॉन्ड फॉर्म केला आणि या रॅडिकलने हायड्रोजन ॲब्स्ट्रॅक्ट केला तर इथे डबल बॉन्ड मिळणार आहे, म्हणजे ही पोझिशन. दोन कंडिशन मिळणार आहे. आता या दोन कंडिशनमध्ये स्टेबल कुठला असेल, डबल बॉन्डमध्ये काय आहे, डबल बॉन्ड म्हणजे काय, अनसॅच्युरेटेड सिस्टीम. अनसॅच्युरेटेड सिस्टीम म्हणजे इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट आहे. मग त्याच्यावरती काय असणार आहे, त्याला स्टॅबिलाइज करायला जर रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर असेल किंवा रेझोनन्समध्येच असेल तर काय असणार आहे, मोर स्टेबल असणार आहे. मग आता या दोन सिस्टीममध्ये हा जो डबल बॉन्ड आहे तो काय होतो, या कार्बोनिलबरोबर काय आहे, रेझोनन्समध्ये. बट इन दिस केस देर विल बी नो रेझोनन्स. ओके, म्हणजे या दोघांमध्ये स्टेबल कुठला झाला, ही जी सिस्टीम झाली ती स्टेबल सिस्टीम झाली. असा कंपाऊंड असेल तर याच्यापासून तुम्हाला एक जो प्रोडक्ट मिळणार तो हा काय असणार आहे, स्टेबल प्रोडक्ट असणार आहे किंवा मेजर प्रोडक्ट असणार. सेकंड बीटा क्लिवेज कुठलं होऊ शकतं, हा जो बॉन्ड आहे तो बीटा क्लिवेज होऊ शकतो, क्लीव होऊ शकतो. हा जर बॉन्ड क्लीव झाला तर काय होणार आहे, दोन रॅडिकल फॉर्म होतील, बाय रॅडिकल, म्हणजे इथे एक रॅडिकल फॉर्म होईल आणि इथे एक रॅडिकल फॉर्म होईल. आता हा जो हायड्रोजन आहे तो क्लीव होणार आहे, होमोलॅटिक क्लिवेज, हायड्रोजन रॅडिकल बाहेर पडणार आणि इथे एक रॅडिकल फॉर्म होईल. हायड्रोजन रॅडिकलच्या दोन पोझिशन, एक तर इथे ॲब्स्ट्रॅक्ट होऊ शकतो किंवा या रॅडिकलकडे ॲब्स्ट्रॅक्ट होऊन नवीन बॉन्ड फॉर्म करू शकतो. आता इथे नवीन रिंग किती मेंबर्ड रिंग फॉर्म होणार आहे, ती पहिली किती होती, 6 मेंबर्ड रिंग. हा बॉन्ड ब्रेक झाल्यानंतर हा जो कार्बन आहे तो या रिंगमध्ये अटॅच झाला आहे, म्हणजे आता किती झाली आहे, 7 मेंबर्ड रिंग. लक्षात घ्यायचं काय होतं ते. आता ही 7 मेंबर्ड रिंग फॉर्म झाली आहे. कार्बोनिल ग्रुपला काही आपण करत नाही आहे, वेपर फेजमध्ये असलं तरीसुद्धा डिकार्बॉक्सिलेशन होत नाही आहे, कारण की आपल्याकडे काय आहे, सायक्लोप्रोपेन रिंग आहे. सायक्लोप्रोपेन रिंग जर प्रेझेंट असेल तर काय होतं, बीटा क्लिवेज होतं, त्याच्यामुळे आपण ही अशी रिॲक्शन करतो. आता बीटा क्लिवेज झाल्यानंतर हा बॉन्ड ब्रेक केला आपण या कंडिशनमध्ये, दोन रॅडिकल फॉर्म झाले. हा जो एक हायड्रोजन आहे तो काय करणार आहे, क्लीव होऊन
हायड्रोजन रॅडिकल म्हणून बाहेर पडणार आहे. दोन पॉसिबिलिटी काय आहेत, एक तर या रॅडिकल बरोबर बॉन्ड फॉर्म करेल किंवा या रॅडिकल बरोबर बॉन्ड फॉर्म करेल. सपोज या रॅडिकल बरोबर बॉन्ड फॉर्म केला तर काय होणार आहे. ओके, फर्स्ट सी अबाउट दिस. ओके, सपोज या रॅडिकल बरोबर बॉन्ड फॉर्म केला म्हणजे हायड्रोजन जो बाहेर पडणार आहे त्याने या रॅडिकल बरोबर बॉन्ड फॉर्म केला म्हणजे इथे हायड्रोजन लागला म्हणजे इथे जो रॅडिकल राहणार आहे तो याच्याबरोबर बॉन्ड फॉर्म करणार आहे. म्हणजे डबल बॉन्ड कुठे येणार, अल्फा पोझिशनला. कार्बोनिलच्या अल्फा पोझिशनला डबल बॉन्ड येणार आहे. म्हणजे कार्बोनिलच्या अल्फा पोझिशनला डबल बॉन्ड येणार आहे. डबल बॉन्ड आल्यानंतर काय झालं आहे, म्हणजे अल्फा बीटा अनसॅच्युरेटेड सिस्टीम मिळाली, बरोबर. ही झाली अल्फा पोझिशन, ही झाली अल्फा पोझिशन, ही झाली बीटा पोझिशन, अल्फा बीटा अनसॅच्युरेटेड सिस्टीम. जर सपोज हायड्रोजन इथे लागला तर काय होणार आहे, हा रॅडिकल आणि हा रॅडिकल बॉन्ड फॉर्म करणार आहे म्हणजे इथे बॉन्ड फॉर्म झाला आहे. आता अगेन सेम कंडिशन, यातली कुठली सिस्टीम मोर स्टेबल असणार आहे, इथे डबल बॉन्ड आहे आणि हा डबल बॉन्ड या कार्बोनिलच्या कॉन्ज्युगेशनमध्ये आहे. बट देर विल बी नो पॉसिबिलिटी इन दिस स्ट्रक्चर. म्हणजे यापैकी सुद्धा मोर स्टेबल कुठला असणार आहे, हा जो कंपाऊंड आहे तो मोर स्टेबल असणार आहे. एक कंपाऊंड दिलं आहे, एच न्यू बरोबर रिॲक्शन दिली आहे. प्रोडक्टमध्ये तुम्हाला 4 पॉसिबिलिटीज आहेत आणि त्या 4पैकी मोर स्टेबल कुठले असणार आहेत, जे कार्बोनिल ग्रुप बरोबर कॉन्ज्युगेशनमध्ये असणार आहेत ते काय असणार आहेत, मोर स्टेबल असणार आहे. मग अशा स्ट्रक्चरमध्ये स्टेबल कुठले होते, मोर स्टेबल कुठले असणार आहेत किंवा मेजर कुठले असणार ते प्रोडक्ट तुम्हाला लिहायचे असणार. म्हणजे नेट सेटच्या वेळीसुद्धा जे मोर स्टेबल असेल ते दिलेले असणार आहेत, सगळी भारंभार उत्तरं देत नाहीत. ओके, मग याच्यामध्ये मगाशी जे आपण एक्झाम्पल बघितलं त्याच्यामध्ये ट्रान्स अल्किन होते ते मोर स्टेबल होते. इथे काय आहे, अल्किन्स जे कॉन्ज्युगेशनमध्ये आहेत, डबल बॉन्ड जो कॉन्ज्युगेशनमध्ये आहे कार्बोनिलच्या तो काय असणार आहे, मोर स्टेबल असणार आहे. ओके, सो दिस इज इनफ फॉर नरिश टाईप 1 रिॲक्शन. बऱ्यापैकी तुम्हाला कल्पना आली असणार आहे. इन केस ऑफ नरिश टाईप 2 रिॲक्शन, लेट्स सी. नरिश टाईप 1 आणि नरिश टाईप 2 मध्ये मेन डिफरन्स काय आहे की नरिश टाईप 1 रिॲक्शनमध्ये आपण काय बघतो, अल्फा क्लिवेज बघतो. कार्बोनिलच्या ॲडजसंट कार्बनचा जो बॉन्ड आहे, ॲडजसंट बॉन्ड आहे तो ब्रेक होतो आहे, अल्फा क्लिवेज होतो आहे. आणि नरिश टाईप 2 रिॲक्शनमध्ये गॅमा क्लिवेज होतो आहे. गॅमा हायड्रोजन जो आहे म्हणजे कार्बनपासूनचा 3rd नंबरचा जो कार्बन आहे त्याच्यावरचा हायड्रोजन 1, 2, 3 नंबरच्या कार्बनवरचा जो हायड्रोजन आहे तो क्लीव्ह होणार आहे. हा जो कार्बोनिलचा ऑक्सिजन आहे तो हा हायड्रोजन ॲब्स्ट्रॅक्ट करतो आहे. म्हणजे काय होणार आहे, क्लिवेज ऑफ गॅमा हायड्रोजन in case of Narish type 2 reaction, the carbonyl group accepts a proton किंवा फर्स्टली पहिल्यांदा कंडिशन काय आहे की कुठलाही मॉलिक्यूल पहिल्यांदा काय करणार आहे, फोटॉन ॲब्सॉर्ब करणार आहे, हायर एनर्जी लेवलला जाणार आहे, एक्सायटेड स्टेटला जाणार आहे. म्हणजे तो पहिल्यांदा सिंगलेटमध्ये जाईल, त्याच्यानंतर तो इंटरसिस्टम क्रॉसिंगने ट्रिपलेट स्टेटमध्ये जाईल, त्याच्यानंतर पुढच्या रिॲक्शन होतात. ओके, ना आता हा जो फोटो एक्सायटेड कंपाऊंड असणार तो काय करणार आहे. सो इन नरिश टाईप 2 रिॲक्शन द फोटोकेमिकल रिॲक्शन इज इंट्रामॉलिक्युलर रिॲक्शन. इंटरमॉलिक्युलर इंट्रामॉलिक्युलर त्यातली ही काय आहे, इंट्रामॉलिक्युलर रिॲक्शन म्हणजे एकाच मॉलिक्युलमध्ये होते आहे. कार्बोनिल ग्रुप काय करतो, त्याच मॉलिक्युलमधला हायड्रोजन पहिल्यांदा ॲब्स्ट्रॅक्ट करतो, हायड्रोजन रॅडिकल ॲब्स्ट्रॅक्ट करणार आहे. सो इट इज अ इंट्रामॉलिक्युलर ॲब्स्ट्रॅक्शन ऑफ गॅमा हायड्रोजन. Intramolecular abstraction of gamma hydrogen. You can see here gamma hydrogen. Okay, so gamma hydrogen atom that is present at 3rd carbon of carbonyl group. So carbonyl मधला जो ऑक्सिजन, कार्बोनिल ग्रुपमधला जो ऑक्सिजन आहे तो गॅमा हायड्रोजन ॲब्स्ट्रॅक्ट करणार आहे. अँड यू विल गेट इंटरमिडिएट ऑफ 1,4 बायरॅडिकल इंटरमिडिएट. आपण नंतर बघूया 1,4 बायरॅडिकल इंटरमिडिएट मिळेल, दॅट इज अ प्रायमरी फोटो प्रोडक्ट. अँड देन दॅट primary biradical intermediate will break down and you will get secondary reaction. In that you will get alcohol and alkene. See here, alcohol नाही म्हणणार त्याला, इनॉल अँड अल्किन. इनॉल डबल बॉन्ड आहे आणि OL आहे, OH आहे. OH म्हणजे आपण अल्कोहोल म्हणतो आणि डबल बॉन्ड म्हणजे अल्किन. सो इट इज इनॉल. पार्ट 1मध्ये तुम्हाला कीटोन प्रोटोमरायझेशन इनोलेट्समध्ये बऱ्यापैकी शिकलाय तुम्ही. सो कीटो इनॉलमध्ये काय असणार आहे, इनॉलपेक्षा कीटोन जास्त स्टेबल असतो. म्हणजे हा जो आपल्याला इनॉल फॉर्ममध्ये मिळणार आहे तो पुन्हा कन्वर्ट कशात होऊन येणार आहे, कीटो फॉर्ममध्ये.
ओके, म्हणजे तुम्हाला फायनली कीटोन आणि अल्किन मिळणार आहे, कीटो आणि अल्किन ग्रुप ॲज अ फायनल प्रोडक्ट मिळणार आहे. सो लेट्स सी वन बाय वन सम नरिश टाईप 2 रिॲक्शन्स. आता नरिश टाईप 2 रिॲक्शनमध्ये सुद्धा काही इम्पॉर्टंट पॉईंट जसे आपण नरिश टाईप 1 रिॲक्शनमध्ये बघितले ते पटपट नोट डाऊन करत जा. एक म्हणजे काय आहे, फर्स्टली इट इज इंट्रामॉलिक्युलर रिॲक्शन, म्हणजे एका सेम मॉलिक्युलमध्ये होणार आहे. सेकंडली, in case of Nourish type 1 reaction, we said that it is pi to pi star transition, pi to pi star, but now in this it is n to pi star transition. म्हणजे आपल्याला कार्बोनिल ग्रुपचे जे इलेक्ट्रॉन आहेत ते एक्साइट होऊन रिॲक्शन देतात. सो इट इज n to pi star transition, नॉन बॉन्डिंग टू pi star transition. अगेन सिंगलेट अँड ट्रिपलेट बोथ स्टेट पॉसिबल, म्हणजे दोन्ही स्टेट ज्या आहेत कंपाऊंडच्या, सिंगलेट स्टेटमधला आणि ट्रिपलेट स्टेटमधला दोन्ही आहेत ते प्रोडक्ट देऊ शकतात. मेनली काय होणार आहे इथे, गॅमा क्लिवेज होणार आहे, म्हणजे गॅमा हायड्रोजन आहे तो ॲब्स्ट्रॅक्ट केला जाणार आहे कार्बोनिलच्या ऑक्सिजनकडनं. देन फायनल प्रोडक्ट काय मिळणार आहे तिकडे, काय नरिश टाईप 1 रिॲक्शनमध्ये तुम्हाला फायनल प्रोडक्ट काय म्हणत होते, अल्डिहाइड असेल किंवा किटीन असेल किंवा बाय रॅडिकल फॉर्म होत असेल, म्हणजे त्याच्यानंतर डायमरायझेशन होत असेल किंवा सेपरेट अल्केन कुठला तरी मिळत असेल, दोन रॅडिकल्स एकत्र येऊन. इथे काय मिळते तुम्हाला, कीटोन प्लस अल्किन. इन केस ऑफ नरिश टाईप 2 रिॲक्शन द फायनल प्रोडक्ट्स आर कीटोन प्लस अल्किन. लेट्स सी द मेकॅनिझम ऑफ दिस नरिश टाईप 2 रिॲक्शन. पहिल्यांदा आधी कार्बोनिल ग्रुप आहे. कार्बोनिल ग्रुप एखादा म्हणजे कंपाऊंड आहे. पहिल्यांदा H ॲब्सॉर्ब केल्यानंतर एक्सायटेड स्टेटमध्ये मॉलिक्यूल जाणार आहे आणि रॅडिकल फॉर्म होणार आहे. रॅडिकल कुठला फॉर्म होतो आहे, हा जो ऑक्सिजन आहे तो काय करणार आहे, हा हायड्रोजन ॲब्सॉर्ब करणार आहे, म्हणजे ॲब्स्ट्रॅक्ट करणार आहे. म्हणजे ॲक्च्युली कंडिशन काय आहे बघा, सी या ऑक्सिजनमधले हे जे दोन इलेक्ट्रॉन आहे, सपोज करा रॅडिकल फॉर्म झाला, म्हणजे इथे एक रॅडिकल येणार आहे आणि इथे एक ऑक्सिजनवरती एक रॅडिकल येणार आहे. हा जो रॅडिकल असेल तो काय करणार, या हायड्रोजनमध्ये जर आता ब्रेकडाऊन होणार आहे, काय होणार, हायड्रोजन रॅडिकल आणि या पोझिशनला रॅडिकल येणार आहे. ओके, आता हा काय करणार आहे, ऑक्सिजन हा हायड्रोजनचा जो रॅडिकल आहे त्याला ॲब्स्ट्रॅक्ट करणार आहे, म्हणजे इथे नवीन बॉन्ड फॉर्म होणार आहे. ऑक्सिजन आणि हायड्रोजनमध्ये एक बॉन्ड फॉर्म होणार आहे, दॅट इज 6 member ट्रान्झिशन स्टेट. इट विल बी 6 member ट्रान्झिशन स्टेट जस्ट फॉर अ few seconds. So it is 6 member transition state. सी यू कॅन सी हिअर n to pi star ट्रान्झिशन, म्हणजे पहिल्यांदा सिंगलेट टू ट्रिपलेट असणार आहे कंडिशन, त्याच्यानंतर प्रोडक्ट फॉर्म होतो आहे आपला. ओके, म्हणजे आपल्याला प्रोडक्ट कुठला मिळणार आहे, सिंगलेटमधनं पण प्रोडक्ट मिळू शकतो किंवा ट्रिपलेट स्टेटमधल्या कंपाऊंडपासून पण प्रोडक्ट मिळू शकतो. ओके, नाव सी, याने हा हायड्रोजनचा रॅडिकल ॲब्स्ट्रॅक्ट केला, हे इलेक्ट्रॉन ते शिफ्ट झाले, म्हणजे आता दोन रॅडिकल कुठे फॉर्म होणार आहेत, एक म्हणजे या कार्बोनिलच्या कार्बनकडे एक रॅडिकल असणार आहे आणि या कार्बनकडे एक रॅडिकल असणार आहे, बरोबर. आता दोन कंडिशन आहेत, जर म्हणजे इथे बाय रॅडिकल फॉर्म झाले, फर्स्ट स्टेप काय झाली, बाय रॅडिकल फॉर्मेशन, इथे एक रॅडिकल आणि इथे एक रॅडिकल, अगेन सेमच आहे. मग जर कंडिशन काय आहे की या मॉलिक्युलमधनं आपल्याला काय मिळू शकतं, हा जो बॉन्ड आहे तो ब्रेक होणार आहे, हा जो बॉन्ड आहे मधला दोन रॅडिकलचा हा जो मधला बॉन्ड आहे तो ब्रेक होणार आहे आणि दोन प्रोडक्ट मिळणार. इथे एक रॅडिकल फॉर्म होईल आणि इथे एक रॅडिकल फॉर्म होईल. हा रॅडिकल आणि हा रॅडिकल एकत्र येऊन अल्कीन फॉर्म करणार आहेत, बरोबर, म्हणजे अल्कोहोल आणि डबल बॉन्ड, म्हणून याला म्हणतात इनॉल. आणि हा रॅडिकल आणि हा रॅडिकल एकत्र येऊन बॉन्ड फॉर्म करणं, दॅट इज सेकंड अल्कीन. दुसरी कंडिशन काय होऊ शकते, हा रॅडिकल आणि हा रॅडिकल एकत्र येऊन काय करणार आहेत, नवीन बॉन्ड फॉर्म करणार आहेत, सो इट विल बी सायक्लोब्युटेन रिंग. मग ह्या दोन वेगवेगळ्या कंडिशन कधी पॉसिबल आहेत, जेव्हा सिंगलेट स्टेटमधला कंपाऊंड असेल तर तुम्हाला रिॲक्शन काय पॉसिबल होणार आहे, क्लीवेज ऑफ दिस बॉन्ड. ओके, क्लीवेज ऑफ दिस बॉन्ड, बीटा बॉन्ड जो आहे तो क्लीव होणार आहे, बीटा बॉन्ड. आणि जर ट्रिपलेट स्टेटमधला मॉलिक्यूल असेल तर तुम्हाला काय मिळणार आहे, दोन रॅडिकल एकत्र येऊन सायक्लोब्युटेन रिंग फॉर्म होत झालेले मिळणार आहे. सो दिस टाईप ऑफ रिॲक्शन इज नरिश टाईप 2 रिॲक्शन. आपण काय बघतोय, नरिश टाईप 2 रिॲक्शन बघतोय आणि नरिश टाईप 2 रिॲक्शनमधले प्रोडक्ट काय असतात, इनॉल प्लस अल्कीन. इनॉल कन्सिडर करा, पण इनॉलचं फायनलाइज होऊन काय मिळतं, कीटोन मिळतं. सो कीटोन प्लस अल्कीन असणार आहे आणि
जर नरिश यांग टाईप रिॲक्शन असेल तर काय मिळणार आहे, त्याच्यापासून आपल्याला सायक्लोब्युटेन मिळणार आहे. म्हणजे नरिश टाईप 2 रिॲक्शनमध्ये हे दोन्ही प्रोडक्ट पॉसिबल आहेत. पण नरिश टाईप 2 रिॲक्शनमधला मेन प्रोडक्ट काय आहे, कीटोन प्लस अल्कीन. ओके, दिस इज वन एक्झाम्पल ऑफ नरिश टाईप 2 रिॲक्शन. सी, पहिल्यांदा ती मॉलिक्युलमध्ये अल्फा हायड्रोजन आहे, गॅमा हायड्रोजन आहे. जस्ट चेक करा, गॅमा हायड्रोजन असेल नरिश टाईप 2 रिॲक्शन पॉसिबल. सो जस्ट गो फॉर नरिश टाईप 2 रिॲक्शन. सी, आता याच्यामध्ये गॅमा हायड्रोजन कुठं कुठं आहेत, अल्फा बीटा गॅमा. गॅमा म्हणजे काय, कार्बोनिल कार्बनपासून 3rd नंबरच्या कार्बनवरचा हायड्रोजन, गॅमा हायड्रोजन. ओके, दिस वन इज अल्फा, this one is beta carbon, and this one is gamma carbon. Again here also there is a second carbon, here also this one is a gamma carbon. म्हणजे 2 गॅमा कार्बन आहेत, एक म्हणजे हा CH3 आहे आणि हा CH आहे. ह्या दोन्हीवरचे हायड्रोजन काय आहेत, गॅमा हायड्रोजन आहेत. म्हणजे हे दोन्ही हायड्रोजन कार्बोनिल ग्रुपने ॲब्स्ट्रॅक्ट करण्यासारखे आहेत. सो 2 रिॲक्शन विल बी पॉसिबल. लेट्स सी वन बाय वन. आता मॉलिक्यूल असा अरेंज करून घेतला आहे की कार्बोनिलच्या ऑक्सिजनला तो हायड्रोजन जो आहे गॅमा पोझिशनचा हायड्रोजन तो इझिली त्याच्याबरोबर बॉन्ड फॉर्म करू शकतो. म्हणजे इथे आता बॉन्ड कुठे फॉर्म होणार आहे, हा ऑक्सिजन आणि हा हायड्रोजन याच्यामध्ये काय होणार आहे, हायड्रोजन बॉन्डिंग होणार आहे. अगेन दिस बॉन्ड विल ब्रेकडाऊन इंटू 2 रॅडिकल्स, हायड्रोजन रॅडिकल आणि कार्बन रॅडिकल. आणि हा जो हायड्रोजन आहे तो ऑक्सिजनवरती शिफ्ट होणार आहे, म्हणजे OH फॉर्म झाला आहे. ओके, ना 2 रॅडिकल्स फॉर्म होतात, बायरॅडिकल फॉर्मेशन. म्हणजे आपण बघितलं पहिल्यांदाच की नरिश टाईप 2 रिॲक्शनमध्ये पहिल्यांदा काय मिळतो, प्रायमरी 1,4 बायरॅडिकल. लेट सी 1,4 बायरॅडिकल, 1 2 3 and 4. म्हणजे 1 आणि 4 पोझिशनवरती रॅडिकल आहे. सो इट इज 1,4 बायरॅडिकल ॲज अ प्रायमरी फोटो प्रोडक्ट. म्हणजे हा काय झाला, प्रायमरी फोटो प्रोडक्ट झाला. आणि त्याच्यानंतर तुम्हाला जे काही प्रोडक्ट मिळणार आहेत ते काय असणार आहेत, सेकंडरी प्रोडक्ट असणार आहेत. ओके, सी, इन केस ऑफ दिस पहिल्यांदा काय झालं तुमचा इथे हायड्रोजन बॉन्डिंग होणार आहे, त्याच्यानंतर ब्रेकडाऊन होणार, OH फॉर्म होईल आणि बायरॅडिकल फॉर्म होईल. आता बायरॅडिकल फॉर्म झाल्यानंतर म्हणजे ह्या प्रायमरी फोटो प्रोडक्टपासून तुम्हाला जो काही सेकंडरी फोटो प्रोडक्ट मिळणार आहे तो काय मिळणार आहे, इनॉल प्लस अल्कीन. आता याच्यामध्ये ब्रेकडाऊन कुठला बॉन्ड होतो, 2 रॅडिकलच्या मधला हा जो बॉन्ड आहे तो ब्रेकडाऊन होतो आहे. येत्या लक्षात, 2 रॅडिकलच्या मधला जो बॉन्ड आहे तो ब्रेकडाऊन होतो आहे. नाव आफ्टर ब्रेकडाऊन यू विल गेट दिस, इथे एक रॅडिकल फॉर्म होणार आहे आणि इथे एक रॅडिकल फॉर्म होणार आहे. मग ह्या 2 रॅडिकलमध्ये एक नवीन बॉन्ड फॉर्म होणार आहे आणि तुम्हाला काय मिळणार आहे, इनॉल मिळणार आहे. आणि ह्या 2 रॅडिकलमध्ये एक नवीन बॉन्ड फॉर्म होणार आहे आणि तुम्हाला काय मिळणार आहे, अल्कीन मिळणार आहे. अगेन दिस इज इन इनॉल फॉर्म. सो इनॉल फॉर्म काय आहे, इनॉल फॉर्मपेक्षा कीटोन फॉर्म जास्त स्टेबल आहे. कीटो इनॉल टॉटोमरायझेशन होणार, तुम्ही बघितलं ऑलरेडी. कीटो इनॉल टॉटोमरायझेशन होईल आणि कार्बोनिल ग्रुप फॉर्म होईल. सो कीटो फॉर्म होणार आणि अल्कीन फॉर्म. सो फायनल प्रोडक्ट विल बी कीटोन प्लस अल्कीन. ओके, लेट्स सी द सेकंड टाईप. मीन्स जर आपण दुसऱ्या कंडिशनचा घेतला तर, म्हणजे पहिली आपण जी बघितली ती कुठली आहे, आत्ता आपण बघितला तो हा जो जास्त सबस्टिट्यूटेड कार्बन होता, ज्याला CH3 ग्रुप अटॅच झाले, हा जो होता तो बघितला. आता दुसरा गॅमा कुठला आहे, हा जो कार्बन आहे तो गॅमा पोझिशनला म्हणजे गॅमा हायड्रोजन आहे. आता ह्या हायड्रोजनला ॲब्स्ट्रॅक्ट करून बघूया. ओके, न CH3 मधला हायड्रोजन ॲब्स्ट्रॅक्ट करतो आणि हा मॉलिक्यूल जो मग असा आहे तो तसाच आहे, CH3. न अगेन हायड्रोजन बॉन्ड विल बी फॉर्म बिटवीन ऑक्सिजन अँड हायड्रोजन. हायड्रोजन रॅडिकल हा बॉन्ड ब्रेक होईल आणि हायड्रोजन रॅडिकल सेपरेट होईल. नाव आफ्टर सेपरेशन बायरॅडिकल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस. म्हणजे इथे एक रॅडिकल येणार आहे आणि हा एक रॅडिकल इथे जातो, त्याच्यामुळे कार्बनवरती इथे रॅडिकल फॉर्म होतो. मग कार्बन रॅडिकल आणि CH2 रॅडिकल, इथे आपल्याला हा नवीन मिळाला आहे तो CH2 रॅडिकल आणि कार्बन रॅडिकल. नाव दिस वन इज अ प्रायमरी प्रोडक्ट. ह्याच्यापासून काय मिळालं तुम्हाला, सेकंडरी प्रोडक्ट. मग सेकंडरी प्रोडक्टमध्ये काय होणार आहे, दिस बीटा बॉन्ड आहे तो काय होतो, क्लीव्ह होतो. मधला जो आहे तो 2 रॅडिकलच्या मधला बॉन्ड आहे तो क्लीव्ह झाला आहे. आफ्टर क्लीवेज अगेन तुम्हाला काय मिळणार, पहिल्यांदा इनोल फॉर्म मिळणार आणि त्या इनोल फॉर्मचा टॉटोमराईज होऊन काय होणार आहे, कीटो फॉर्म होणार आहे. आणि सेकंडरी म्हणजे हा इथला बॉन्ड जो नवीन फॉर्म मिळणार आहे, हा रॅडिकल आणि हा नवीन फॉर्म झालेला रॅडिकल. सी, हा रॅडिकल
आणि हा जो इथे नवीन रॅडिकल फॉर्म होणार याच्यामध्ये बॉन्ड फॉर्म होऊन काय होईल, तुम्हाला इनॉल फॉर्म मिळणार, जसा मगाशी मिळाला तसा. आणि हा इनॉल फॉर्म टॉटोमराईज होऊन कीटो फॉर्ममध्ये मिळणार आहे. आणि इकडनं काय मिळणार आहे, इथे जो रॅडिकल फॉर्म होणार आणि हा रॅडिकल एकत्र येऊन काय मिळणार आहे, अल्कीन मिळणार आहे. ओके, म्हणजे तुम्हाला फायनली प्रोडक्ट काय मिळतो आहे, कीटोन प्लस अल्कीन. आता ह्या दोन्ही रिॲक्शनमध्ये 2 रिॲक्शन पॉसिबल होतात. एकत्र बघा काय होणार आहे, 2 रिॲक्शन आहे. पहिल्या रिॲक्शनमध्ये आपण कोणाबरोबर केलं आहे, हा जो आहे सॅच्युरेटेड म्हणजे हा जो कंपाऊंड आहे त्याच्याबरोबर आपण बॉन्ड फॉर्म करून बघितला आहे विथ ऑक्सिजन अँड हायड्रोजन. देन सेकंड कंडिशनमध्ये आपण कोणाबरोबर बघितला आहे, हा जो CH3 आहे गॅमा पोझिशनचा त्याच्याबरोबर बॉन्ड फॉर्म करून बघितला आहे. आता दोन्ही कंडिशनमध्ये चेंजेस काय काय आहेत, रॅडिकल जे फॉर्म होत आहेत, इथे जो रॅडिकल फॉर्म होतो आहे तो कसा रॅडिकल आहे, टर्शरी रॅडिकल आहे. इथे जो रॅडिकल फॉर्म झाला आहे तो कसा रॅडिकल आहे, टर्शरी रॅडिकल आहे. 2 CH3 ग्रुप आणि 1 बॉन्ड आहे कार्बनवरती. आणि इथे जो रॅडिकल फॉर्म होतो आहे तो कसा रॅडिकल आहे, प्रायमरी रॅडिकल आहे. मग मोर स्टेबल रॅडिकल कुठला असणार आहे, टर्शरी रॅडिकल इज मोर स्टेबल. मग या रॅडिकलपासून जो काही बॉन्ड म्हणजे प्रोडक्ट मिळणार आहे ते काय असणार आहेत, फेवर किंवा मेजर प्रोडक्ट असणार आहेत कम्पेअर टू प्रायमरीपासून मिळणारे. कारण मोर स्टेबल रॅडिकल फॉर्म होतात तो कंपाऊंड काय असतो, मोर स्टेबल असतो. येत्या लक्षात. त्याच्यामुळे याच्यामध्ये बघताना काय बघायचं, सगळ्या बाजूने विचार करून रिॲक्शनचा प्रोडक्ट लिहायचा आहे. ओके, let's see in the next example. Again you have a system containing gamma hydrogen. मीन्स कार्बोनिलपासून जर गॅमा हायड्रोजन आहे इझिली ॲब्स्ट्रॅक्ट होणारा असेल, रिॲक्शन काय असणार आहे, नरिश टाईप 2 रिॲक्शन. कार्बोनिल ग्रुपने H2च्या प्रेझन्समध्ये एक्सायटेड स्टेटमध्ये गेला, हायड्रोजन ॲब्स्ट्रॅक्ट केला, हायड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म झाला इथे, हायड्रोजन ॲब्स्ट्रॅक्ट केला. त्यानंतर काय मिळणार आहे, बाय रॅडिकल फॉर्म झाला. आफ्टर बाय रॅडिकल फॉर्मेशन दिस इज युअर प्रायमरी प्रोडक्ट, प्रायमरी फोटो प्रोडक्ट. त्याच्यानंतर तुम्हाला काय मिळतं, क्लिवेज ऑफ बाय रॅडिकल, मधला जो बॉन्ड असतो रॅडिकलपासून बीटा पोझिशनला तो ब्रेक होतो आणि तुम्हाला 2 रॅडिकल आहेत त्यांच्यापासून काय मिळतं, एक म्हणजे काय, इनॉल फॉर्म आणि अल्केन फॉर्म. ओके, याच्यामध्ये 2 कंडिशन काय आहेत, जर इथे रॅडिकल फॉर्म झाला, आता हा बॉन्ड ब्रेक झाल्यानंतर 2 पॉसिबल कुठे आहेत, इथे एक रॅडिकल फॉर्म होईल आणि इथे एक रॅडिकल फॉर्म होईल, बरोबर. याच्यामध्ये काय आहे, जर इथे फर्स्ट कंडिशन बघा, जर असा बॉन्ड ब्रेक झाला तर ही कंडिशन पॉसिबल आहे. काय होऊ शकतं, इथे रॅडिकल आणि इथे रॅडिकल, म्हणजे मगाशी जे बघितलं तसं डबल बॉन्ड फॉर्म होणार इथे, म्हणजे तुम्हाला काय मिळणार आहे, इनॉल मिळणार आहे. दिस इज इनॉल विच इज टॉटोमरायझेस विथ कीटो फॉर्म. आणि दुसरा काय मिळणार आहे, डबल बॉन्ड इथे फॉर्म होणार आहे आणि अल्कीन मिळणार आहे, बरोबर. म्हणजे मगाशी जसा प्रोडक्ट मिळाला तसा. आणि सेकंड कंडिशन काय आहे, जर इथला हा बॉन्ड क्लीव न होता नवीन जर सिग्मा बॉन्ड किंवा नवीन 2 रॅडिकल एकत्र येऊन नवीन बॉन्ड होणं पॉसिबल असेल तर जो बॉन्ड फॉर्म होणार आहे तो म्हणजे काय होणार आहे, सायक्लोब्युटेन रिंग फॉर्म होते. हे 2 रॅडिकल एकत्र येऊन सायक्लोब्युटेन फॉर्मेशन होतं. ओके, या रिॲक्शनमध्ये 2 पॉसिबिलिटीज आहेत. एक म्हणजे काय झालं आहे, हा बॉन्ड क्लीव झाला आणि जो नॉर्मल आपल्याला प्रोडक्ट मिळतो तो म्हणजे नरिश टाईप 2 प्रोडक्ट, आणि हा आहे काय, जो सायक्लोब्युटेन देतो तो प्रोडक्ट. ओके, यामधला नरिश टाईप 2 प्रोडक्ट कुठला आहे, हा जो प्रोडक्ट आहे कीटोन प्लस अल्केन, दिस इज नरिश टाईप 2 कंपाऊंड. ओके, आणि हा सुद्धा पॉसिबल आहे. सी, दिस इज अनदर डिफरंट केस इन दिस कंडिशन. सी, आपल्याला आत्तापर्यंत आपण काय बघितलं की जर गॅमा पोझिशनला हायड्रोजन असेल तर कार्बोनिल ग्रुप आहे तो गॅमा हायड्रोजन ॲब्स्ट्रॅक्ट करणार आहे आणि फायनली तुम्हाला काय मिळतं, इनॉल प्लस अल्कीन. बट इन दिस कंडिशन इफ गॅमा हायड्रोजन इज प्रेझेंट ऑन अलिलिक कार्बन, म्हणजे गॅमा हायड्रोजन आहे पण तो अलिलिक असेल. अलिलिक म्हणजे आता या कंडिशनमध्ये डबल बॉन्डवरती जो हा आहे यातला गॅमा कुठला असणार, हा अल्फा झाला, म्हणजे ही पोझिशन अल्फा, बीटा, आणि हा जो CH3 आहे तो काय झाला, गॅमा CH3, म्हणजे गॅमा कार्बन झाला. म्हणजे गॅमा कार्बनवरचा हायड्रोजन गॅमा हायड्रोजन. पण हा जर गॅमा कार्बन आहे तो अल्कीन डबल बॉन्डला अटॅच असेल तर ती काय असणार आहे, अलिलिक पोझिशन, बरोबर, अलिलिक कार्बन झाला. जर गॅमा हायड्रोजन हा अलिलिक कार्बनवरचा असेल तर त्याला काय म्हणणार आहेत, अलिलिक हायड्रोजन, गॅमा हायड्रोजन ऑन अलिलिक कार्बन, अलिलिक हायड्रोजन.
मग जर गॅमा हायड्रोजन हा अलिलिक कार्बनवरचा असेल तर आपल्याला कंडिशन वेगळी मिळते. सी काय होणार आहे, पहिल्यांदा आधी सिम्पली फर्स्ट जी स्टेप होते ती की हायड्रोजन हा ॲब्स्ट्रॅक्ट होणार आहे ऑक्सिजनकडनं, म्हणजे पहिल्यांदा आधी हायड्रोजन बॉन्डिंग होणार आहे. मग इथे या कार्बनवरती एक रॅडिकल फॉर्म होईल आणि हा जो आहे या CH3वरचा CH2 रॅडिकल फॉर्म होणार आहे. इथे एक रॅडिकल आणि इथे एक रॅडिकल. मग मगाशी पॉसिबल होतात अशा दोन कंडिशन. एक म्हणजे काय आहे की या दोघांमध्ये बॉन्ड फॉर्म होऊन काय होणार आहे, सायक्लिक प्रोडक्ट मिळणार आहे. या दोघांमध्ये बॉन्ड फॉर्म होऊन सायक्लिक प्रोडक्ट मिळणार आहे. किंवा याचा जो डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होऊ शकतं. म्हणजे हा जो बॉन्ड आहे तो ब्रेक होणार आहे. रॅडिकलपासूनचा बीटा, रॅडिकलचा हा अल्फा हा बीटा, रॅडिकलपासूनचा जो बीटा बॉन्ड आहे तो क्लीव्ह होतो आणि इथे एक रॅडिकल फॉर्म होणार आणि इथे एक रॅडिकल फॉर्म होणार. म्हणजे हे दोन रॅडिकल एकत्र येऊन डबल बॉन्ड आणि हे दोन रॅडिकल येऊन डबल बॉन्ड. पण ही जी कंडिशन आहे या कंडिशनमध्ये ही कंडिशन फेवरेबल नाही आहे. हा जो बॉन्ड फॉर्मेशन आहे ती कंडिशन फेवरेबल नाही. म्हणजे तुम्हाला फायनल मेजर प्रोडक्ट कुठला असणार आहे, सायक्लिक प्रोडक्ट इज अ मेजर प्रोडक्ट. when there is a allylic carbon, then your product will be cyclic product. If compound have hydrogen at gamma carbon, which is an allylic carbon. If compound have hydrogen at gamma carbon, which is an allylic carbon, then cyclization takes place. तुमचा प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट कुठला असणार, सायकलाइज्ड प्रोडक्ट जो असणार आहे तोच काय असणार आहे, मेजर प्रोडक्ट असणार आहे. ओके, सी नेक्स्ट एक्झाम्पल. याच्यामध्ये काय आहे, अगेन अलिलिक कार्बन आहे बरोबर ना. हा आहे कार्बोनिल कार्बन, त्याच्यानंतर हा अल्फा, देन बीटा अँड दिस वन इज गॅमा. अगेन दिस वन इज गॅमा. हा गॅमा कार्बनवरचा जो हायड्रोजन आहे तो गॅमा हायड्रोजन, बट बाजूला काय आहे, डबल बॉन्ड आहे. म्हणजे काय झाला, अलिलिक पोझिशनचा हायड्रोजन झाला, अलिलिक हायड्रोजन. म्हणजे प्रोडक्ट फायनल काय असणार आहे, सायकलाइज प्रोडक्ट असणार आहे. ओके, H आहे इन प्रेझन्स ऑफ हेक्झेन, न्यूट्रल हे आहे, सॉल्वेंट आहे. ओके, सी फर्स्ट काय होणार आहे, रिअरेंज आधी करून घ्यायचा. कंपाऊंड जो दिलेला असेल तो आपल्याला हवा तसा आधी रिअरेंज करून घ्यायचा. ओके, आता आपल्याला 6 मेंबर ट्रान्झिशन स्टेट बनवायचे. नरिश टाईप 2 रिॲक्शनमध्ये पहिली आधी काय असते, 6 मेंबर ट्रान्झिशन स्टेट जी असते त्याच्यामध्ये पहिल्यांदा ऑक्सिजन आहे तो गॅमा हायड्रोजन ॲब्स्ट्रॅक्ट करणार आहे. तर त्याच्यामध्ये हायड्रोजन बॉन्डिंग होतं, त्यासाठी आधी एक ट्रान्झिशन स्टेट लागणार. त्याप्रकारे मॉलिक्यूल आधी अरेंज करून घ्यायचा. देन हा बॉन्ड ब्रेक होणार आहे, रॅडिकल फॉर्म होतील, CH2 रॅडिकल आणि हायड्रोजन रॅडिकल. ओके, सो इथे एक CH2 रॅडिकल मिळणार आणि हा हायड्रोजन रॅडिकल आहे तो या ऑक्सिजनवरती जाईल आणि याच्यातला बॉन्ड जो ब्रेक होऊन इथे एक कार्बन, इथे एक रॅडिकल आलेला असणार तो, म्हणजे तुम्हाला कार्बन रॅडिकल आणि CH2 रॅडिकल मिळणार. सो कार्बन रॅडिकल, CH2 रॅडिकल आणि या ऑक्सिजनने हायड्रोजन रॅडिकल ॲब्स्ट्रॅक्ट केल्यामुळे OH, जशी पहिल्यांदा कंडिशन होती तशी सेम. आता काय आहे, गॅमा हायड्रोजन हा अलिलिक हायड्रोजन असल्यामुळे, अलिलिक कार्बनवरचा हायड्रोजन असल्यामुळे सायकलायझेशन होणार आहे आणि हा इथे एक नवीन बॉन्ड फॉर्म होणार आहे, हे दोन इलेक्ट्रॉन एकत्र येऊन. म्हणजेच तुम्हाला काय मिळणार आहे, सायक्लोब्युटेन रिंग मिळते. जस्ट सिम्पल. लक्षात काय ठेवायचं आहे, इफ कंपाऊंड हॅव हायड्रोजन ॲट गॅमा कार्बन विच इज अन अलिलिक कार्बन, देन सायकलायझेशन टेक्स प्लेस. ओके, सो दिस इज इनफ फॉर दिस लेक्चर. पुढच्या लेक्चरला आपण पॅटर्नो-बुची रिॲक्शन स्टार्ट करूया. जर काही क्वेश्चन्स असतील नरिश टाईप 1, नरिश टाईप 2 रिॲक्शनमध्ये विचारा. रोजच्या रोज दिलेल्या नोट्सचा किंवा दिलेल्या पॉईंट्सचा तुम्ही स्वतः सर्च करून स्टडी करा हवं तर, आणि काही क्वेश्चन्स असतील तर रोजच्या रोज क्लिअर करत जा. ओके, थँक्यू.